cannot use the main road. मोटर रथ क्रीडा समाजे प्रधान सभापतिතුමන් ඒ වගේම ප්‍රවීණ मोटर रथ ධාවන සූර वसंत माधुल ब्रिगेडियर वसंत माधुल මැතිතුමන් मेजर जनरल वसंत माधुल මැතිතුමන් එකතු වෙනවා තරුණ කටයුතු ක්‍රීඩා කරු අමාත්‍ය අම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී नामल राजपक्ष මැතිතුමන් කවදාත් ක්‍රීඩාවට අතීතයට යෞවනයන් සමග රැඳී සිටින ගරු අමාත්‍යවරයාව ප්‍රාර්ථනා ගෞරවයෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා තාර්මික එකක් තුනේ ආරුණික එකක් තුනේ ක්‍රීඩාවට සුවිශාල ප්‍රේමනාත්මක ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට අපිට දෙන්නට කතා කරනවා තාර්මික සංවිධානයේ ගරු සභාපති විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ මොටර් රේසිං වාහන රේස් පදින පිරිස මම හිතන්නේ කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක කාලයක් තිස්සේ රේස් පැවැත්වුවේ නැහැ. ඉතින් අවුරුදු 25ක් පුරාවට මාතර හිල් ක්ලයිම් එක නැත්නම් මාතර මේ තරඟාවලිය පැවැත්වුණා. ඉතින් දැන් අනවත වතාවක් සෞඛ්‍ය මාර්ග උපදේශයන් වලට අනුකූලව මේ තරඟාවලිය පවත්වන්න තීන්දුව කළා සදන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් සංවිධානය. මේ වෙනකොට ඒක සාර්ථකව සංවිධානය කළා. තියෙන ඉතින් මම හිතන්නේ ඉදිරි කාල සීමාව තුළ එක පැත්තකින් රටේ සංචාරක ව්‍යාපාරය නැවත විවෘත වෙනවා. ඒ සංචාරක ව්‍යාපාරයටත් මේ ක්‍රීඩාව ඉතාමත් වැදගත් කාරණයක්. ඒ වගේම ලංකාවේ මේ ක්‍රීඩාශීලී ජව සම්පන්න ජනතාවක් ධාවකයෝ පිරිසක් ජීවත් වෙන රටක්. ඉතින් මේ අයට නැවත වතාවක් මේ අවකාශය නිර්මාණය කළා ඉදිරියට අපි ගෙනියන්න ඕනේ. ඒ සඳහා ඉදිරියේදී අපි දැවන්ත වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ ලයින් එක කොස් වෙනකොටම ටයිමින් එක කට් වෙනවා. මැෂින් එකේ මිලි තප්පර ඒ කියන්නේ තප්පරයකින් 0.0.0 පොයින්ට් 3 වෙනකම් ගන්න පුළුවන්. මේ ලයින් එක තමයි ගන්න පුළුවන් දීලා
of the starting area. Everybody, only the officers. All others out. Please, you are no pass. Please walk. Manoj Silva. Start march on. Wagi Dawan
media is on, I think the approval of the audience, including me, us competitors who are receiving awards. And the winner of this event first runner-up goes out to no introduction required, very popular and a famous character. For the winner, I think these guys have been in the fast lanes from morning, risking everything and giving the message. KD on behalf of Dhiran Seneviratna. From the Sri Lanka Army, receiving from the young Southern Motorsports Club members is definitely a pride. Guru. Good memories in the 25th anniversary at the SFT Mobitel Southern Eliakanta Hill Climb 2021.
If you see somebody in the first lanes in Sri Lanka in racing, it's definitely Ashan Silva. Of 31.260 at the SLT Mobitel Southern Eliakanda Hill Climb 2021, celebrating 25 years having conducted the Southern Eliakanda Hill Climb. It's none other than Ashan Silva, best timing of the event with a new course record. Hey yo, first things first, it's time to shake, grab me. Yes, yes, I know. Back in, back, say, back in, for the bar. Love the best, we hope the walls be in the strange. Creep together, okay. Club with a cheesy sweater, why not? We got someone's head with a faceless. That's foolish. Well done, good job guys. Sometime, Ashan Silva, as planned, you did it. I hope this is not something to be happy for you. You're always happy at all meets. Win or lose, still with a smiling face, the competitor in the SLGD class. Ashan, your thoughts and the message to the youngsters who are coming up in racing, please give them your advice of what racing is all about and how they need to come up. First of all, congratulations to Southern Motorsports Club for conducting this event for the 25th consecutive year. Even last year it was only Southern Eliakanda Hill Climb that we ran. The rest of the races got cancelled due to COVID. So this year, again, you all took the start, so that's a great thing. And I think especially this year, the live coverage from MSN was really step forward. I think in my racing career, I have never seen that happening in a hill climb. So that's really great. A lot of good comments. I want to thank all sponsors and on behalf of the club for coming on board on a situation like this and helping to keep this event. So that's a great support, especially to SLT Mobitel. Also Southern Motorsports Club has been doing the events really well, and I think the young people in the club is also really into it and doing so many new things. That's really great. And especially I think I really love people in Madara. They are really nice. They have been really nice to me throughout. I've been coming here for like more than 10 years. So they have always been really nice to me, so I love them all. Thank you very much. And also, Ashan, I did my imaginations before giving the Best Timing Award. But did you come out with a real plan to say that you're going to have a new course record? It was tough. I mean, breaking a record is not easy, so I think we spent a lot of time preparing the car, especially Sabri and all my team. They really worked on the car this time, and so it's a team effort. So I think so. It's not just the driving. So many things come as a package, so then you can perform well. And I'm really happy about it. And now I think it's getting tougher and tougher. So I'm really happy. So breaking another person's record is tough, but breaking your own record in the second run, was it easier? Well, from our side, in the first run, we had run a little underpowered because we had done the lower boost on the car with one bar, and we realized it on the second run. So that's what actually we made it faster on the second run. So it's all about everything. Everything happens for good, right? So that's how it is. That's a part of the game.
It's always the same. Congratulations once again, Ashan Silva. And not forgetting, we on behalf of the racing fraternity of Sri Lanka, we wish you as well as Dilanta Malagama for the forthcoming Super Trophy, which is to be scheduled in different parts of the European Union, if I'm not wrong. So congratulations to you. You all have been always, as Dilanta did, taking the Sri Lankan flagship right around the world, and hopefully this time, with all your experiences and all what you have learned in the past, you all will definitely bring in a lot of pride to the motherland of Sri Lanka, despite the COVID-19. Wish you all the best on behalf of everybody. Congratulations. And still, with the live streaming going on, we're moving with a commercial break, and then we will follow up with some live interview. මම අශාන් සිල්වා අද අපි ඉන්නේ එලියකන්ද හිල් ක්ලයිම් එකේ 2021 ඉතින් සදර්න් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් එකෙන් තමයි මේ ඉවෙන්ට් එක කරන්නේ. ඉතින් හැම අවුරුද්දෙම සාමාන්‍යයෙන් තියෙන පළවෙනි මේ ඉවෙන්ට් එක තමයි මේක. අපි රේසින් සීසන් පටන් ගන්න මේ ඉවෙන්ට් එකෙන්. ඉතින් අද මට මගේ තරඟය දිනා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒ විතර නෙවෙයි කලින් පැවති රෙකෝඩ් එකත් කඩලා මට අලුත්ම වාර්තාවක් අද තියන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් රන්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනි රන් එකේ තිබ්බ වාර්තාවට වඩා මගේ දෙවෙනි රන් එකෙත් ඊට වඩා හොඳ වාර්තාවක් තියාගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි. ඉතින් ලේසි නෑ. අපි ගොඩක් කල් ඉඳලා ලෑස්ති වුණා මේ වැඩේට. ඉතින් අද ඒක අපි ඉස්ස කරගත්තා. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි. ඉතින් දැන් මේ අවුරුද්දේ දැනට ලංකාවේ අනිත් රේසස් ගැන මුකුත් හරියට කියන්න බෑ තාම මේ තියනවාද කියලා මේ කොවිඩ් ප්‍රශ්නේ හින්දා මේ අපේ ලංකාවේ ගොඩක්ම රේසස් තියෙන ආමි ඉවෙන්ට්ස් වල. ඉතින් මම හිතනවා සාමාන්‍යයෙන් අප්‍රේල් වලින් පස්සේ තියයි කියලා. ඒ වෙනකොට මේ අප්‍රේල් පළවෙනි මගේ රේස් එක දිලන්ත අයියත් එක්ක මම මේ යුරෝපේ සහභාගී වෙනවා. ඉතින් දිලන්ත අයියයි මායි පළවෙනියට ශ්‍රී ලාංකිකයෝ දෙදෙනෙක් මේ සහභාගී වෙන පළවෙනි අවස්ථාව තමයි මේක. ඉතින් අපි දෙන්නා ලැම්බෝගිනි සුපර් ට්‍රෝෆිය ෆුල් සීසන් එකට මේ අවුරුද්දේ සහභාගී වෙනවා. ඔව් කොහොම හරි දිලන්ත අයියයි මායි දෙන්නම එකතු වෙලා ලංකාවට හොඳ කීර්තියක් ගෙනත් දෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන දිලන්ත මාලගම දැනටමත් ලොකු කීර්තියක් ගෙනත් තියෙන ලංකාවට. ඉතින් තවත් දුරට අපි දෙන්න එකතු වෙලා මේ සහයෝගයෙන් කොහොම හරි ලංකාව වෙනුවෙන් දිනන්න තමයි තියෙන ලොකුම බලාපොරොත්තුව. SLGT. ඔව් මේ SLGT තමයි ලංකාවේ තියෙන වේගවත්ම මේ ඉසව්ව. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මම සහභාගී වුණේ. ඒකෙන් තමයි අපිට මේ කලින් මේ ෆෝමියුලා රෙකෝඩ් එකක් තිබ්බේ. ඩිලාන් සෙනෙවිරත්න තමයි ෆෝමියුලා එකෙන් රෙකෝඩ් එක තියලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒක අපිට අද SLGT ඉවෙන්ට් එකේ ක්ලාස් කාර් එකකින් අපිට ඒ ඉවෙන්ට් මේ තිබ්බ මේ නෑ මොකද කියන්නේ right අපිට මේ එකෙන් ෆෝමියුලා ඉවෙන්ට් එක ෆෝමියුලා කාර් එකකින් තියලා තිබ්බ රෙකෝඩ් එක අපේ Mitsubishi Evolution එකෙන් අද අපිට තිබ්බ මේ රෙකෝඩ් එක බිඳින්න පුළුවන් වුණා. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම. සදර්න් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් සංවිධානය කරපු සදර්න් ඉලියකන්ද හිල් ක්ලයිබ් SLT මොබිටෙල් ස්පීඩ් අප් රැලි එක මෙතන නිමා වුණා. මේක විශේෂ මට කියන්න ඕනේ පළවෙනි වතාවට COVID-19 regulations එක්ක ලංකාවේ පැවතුණු පළවෙනි රේසිං ඉවෙන්ට් එක. ඒක විශේෂ අවස්ථා කීපයක් අද සඳහන් කරන්න ඕනේ මට. මොකද හිල් ක්ලයිම්බ් එකක් ප්‍රථම වරට COVID guidelines එක සංවිධානය කරා. පළවෙනි රේසිං ඉවෙන්ට් එක අවුරුද්දේ COVID guidelines එක සංවිධානය කරා. ඒ වගේම තවත් සතුටින් ඕන නැත්තයි ලංකාවේ ඉතිහාසයේ පළවෙනි පාරට හිල් ක්ලයිම්බ් එකක් ලයිව් ටෙලිකාස්ට් කරා MSN එක සමග. ඒක අතර අපි බොහොම ආඩම්බරයි. මම මොකද සදර්න් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් සභාපති හැටියට අපේ ටීම් එක පුදුම උත්සාහයක් දරලා අවුරුදු 25ක් අපේ ඉතිහාසයේ කරපු හොඳම ඉවෙන්ට් එක අදින් නිමා වුණා. ඒක නම් මම බොහොම සන්තෝෂයි. රෙකෝඩ්ස් හැටියට කිව්වොත් ඇත්ත වශයෙන්ම අපේ දිනෙන් දින අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද රෙකෝඩ්ස් ඩෙවලොප් වෙනවා. මේ ගිය අවුරුද්දේ රෙකෝඩ් එක මේ අවුරුද්දේ බ්‍රේක් වුණා. ඒ විතරක් නෙවෙයි අශාන් සිල්ලා රෙකෝඩ් බ්‍රේක් ෆස්ට් රන් එකේ තමන්ම කඩපු
රෙකෝඩ් එක එයාගේ සෙකන්ඩ් රන් එකේ අයිත් පාරක් කැඩුවා. ඒ කියන්නේ අපේ ඇචීව්මන්ට් එක. ඒක අපි සතුටුයි. මොකද අපේ Southern Motor Sports Club ටීම් එකයි YSMC Young Southern Motor Sports ටීම් එකේ අපේ ඉෆෙක්ට් එකේ සාර්ථක ප්‍රතිඵලය ඒකයි. ට්‍රැක් එක ගැන ගොත් ට්‍රැක් එක ඇත්තටම ගිය අවුරුද්දේ මේ සැරේ ලොකු වෙනසක් අපි කරේ නැහැ. මොකද මේක දැන් ග්‍රැවල් ට්‍රැක් එකක් උපරිම ලෙවල් එකට අවිල්ලා තියෙනවා. අපි සෑන්ඩ් බෑගින් වල ප්‍රෙපරේෂන්ස් වල පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් කරා. මේ කියන්නේ රෙකෝඩ් ලෙවල් එක ඉස්සරහට ගන්න. අපි හැමදාම කැමති අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද වෙන රෙකෝඩ්ස් ඇවිල්ලා රේසින් ඉස්සරහට යනකොට. ඒකට අපි කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ කරනවා. යම් යම් බාධාවල් තිබ්බනම් ගිය පාර මේ ඉස්සර ඒක අඩු කරා. තව නම් ඇත්තටම ඉස්සරහට කරන්න දෙයක් නැහැ. එච්චර හොඳ නම ට්‍රැක් එක අපි හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟ අවුරුද්දේ මීටත් හැදිය හොඳ රෙකෝඩ් බ්‍රේකින් ට්‍රැක් එක රෙකෝඩ් බ්‍රේකින් ඉවෙන්ට් එකක් කරන්න අපිට හැකි වෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා. තරංකාරයන් සහභාගීත්වය කිව්වොත් මේ ඔක්කොම මේ කොවිඩ් ප්‍රශ්නත් එක්ක අපේ මෝටර් බයික් ඉවෙන්ට් එකේ 107ක් විතර මේ තරංකාරයන් සහභාගී වුණා. අද 117ක් විතර කාර් ඉවෙන්ට් එකක සහභාගී වුණා. ඒක ඇත්තටම රෙකෝඩබල් මේකක්. ඇත්ත වශයෙන්ම මේක අපේ ඇචීව්මන්ට් එකක් ලැබයක් හැටියට තරංකරුවන්ටත් ඉස්සරහට යන්න. ඇත්තටම වැඩේ තියෙන්නේ දැන් මේ කොවිඩ් එකත් එක්ක රේසින් සහ ස්පෝර්ට්ස් අමතක කරලා තිබ්බේ. හැබැයි අපේ ක්‍රීඩා මාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සංකල්පයට අනුව එතුමා හැමදේම අපිට කියන්නේ එකයි. ක්‍රීඩාව හෝ ඉස්සරහට යන්න නම් කොවිඩ් හෝ මොනවත් ප්‍රශ්නයක් කරගන්න බෑ. ඒක ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. ඉතින් අපි සියලු දෙනා මේක දලා කරන්න ඕනේ. මේ එක එක එන බලපෑම් කොවිඩ් හෝ මොනවා වුණත් ඒක තමන්ගේ සිරිතක් හැටියට තියාගෙන තමන්ගේ ගමන ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. ඒක ක්‍රීඩාවටත් අදාළයි, තමන්ගේ ජීවිතයටත් අදාළයි. ඒක තමයි මට දෙන්න තියෙන දේ. සියලුම අභියෝග ජයගෙන අපි සියලු දෙනාම රටක් හැටියට ඉදිරියට යමු. ක්‍රීඩාවත් වෙන්න.